पंजाब 600 AM ते निग्गा हार्दिक स्वागत है। मैं तुहाडा मेजबान हरजीत सिंह गिल शो लैके तुहाडी सेवा दे विच हाजिर है। 9:10 होए ने। 28 मई का दिन है, वरा 2021 का सस्सा शुक्रवार है ते 15 जेठ नानक श्री संमत 553 निग्गा हार्दिक स्वागत है जी दे शो दे विच शुरुआत होएगी नवकिरण सिंह पत्ती नाल पंजाब तो। उस तो बाद मूल निवासियों नाल हुंदा जुल्म जिहड़ा इस देश दे विच होया, जिहड़ा देश अज दुनिया ते मनुखी हक्कां दीयां गल्लां करदा है, इहदे च जिहड़े रेजिडेंशियल स्कूल ने उन्हां च की होया। कैमलूप्स दे एक स्कूल दे विच 215 जवाकां दे पिंजर मिलिया। इस जुल्म दी दास्तां है जिहड़ी अज तुहाडे नाल मैं सांझी करांगा। स्कूप 60 VC1 जिहदे च 35,000 जवाक 1960 दे विच चक के घरां तो चक ले ते उन्हां दे टब्बरां तो परां कर दित्ते। तुहानूं असीं असल बंदे बनाउने आ। हुण रीकनसिलीएशन असीं माफ़ी मंगदे हां जी। बिलियनस ऑफ डॉलर जिहड़ा कैनेडियंस दा इन्हां नूं वंडिया जा रिहा। जख्म जिहड़े अल्ले हुंदे ने चढ़दी बरेस दे विच ओह नहीं कदे जांदे। चर्चा ने धर्म दे नां ते जुल्म कीता है। ਇਹ ਚਿੱਟਿਆਂ ਕੰਦੂਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਤਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਾਲੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਜਾੜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਕੰਦੂਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਉਈਓ ਸਾਊ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਿਮਣੀਆਂ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਈਓ ਹੱਥ ਜੇ ਜੋੜੀ ਚੱਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਬਲ ਹਮਦ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕੀਜੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਸੁਜਗ ਦਾ ਮੂਲ ਮੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ ਨਵੀ ਰਸੂਲ ਮੀਆਂ। इश्क पीर फकीर दा मरतबा है मर्द इश्क दा भला रंजूल मियाँ। खिले तिन्हां दे बाग कलूब अंदर जिन्हां कीता है इश्क कबूल मियाँ। जिन्हां कीता है इश्क कबूल मियाँ। इश्क हकीकी दियां गल्लां बाबा बारिश शाह कहंदा है। नवकिरण सिंह पत्ती जी स्वागत, सत श्री अकाल। नवकिरण सिंह जी जी गिल साहब, सब तो पहला तुहानू ते शेरे पंजाब रेडियो के सारे श्रोतियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी। गिल साहब सत श्री अकाल जी। ते करोना वायरस दी की अपडेट है जी? जी जी गिल साहब जी, करोना वायरस की महामारी की गलबात करिए तां पंजाब दे विच अज 24 घंटिया के दौरान 148 मौतां दर्ज हुई ने और 3,724 नवे केस सामने आए ने। पंजाब च इस वक्त 44,964 एक्टिव केस ने जिहड़े दसे जा रहे हैं और सरकारी आंकड़े अनुसार भारत दे विच 1,86,364 नवे केस आए और 3,660 मौतां दर्ज कीतियां गईयां। मौतां दा आंकड़ा भारत च 3,18,895 नूं जा पहुंचिया गा। तो स्थिति यह है गिल साहब कि लगातार सरकारी हिसाब के नाल मौतां की गिणती भी घट रही है और नवे केसां की गिणती भी है जिहड़ी ओह घट रही है। तो 1,86,000 का जे अज आंकड़ा दर्ज किया गया गा तो 4 लाख तो केसां की गिणती है जिहड़ी ओह मुड़ी है। तो बहुत थावां दे उत्ते कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के विच स्थिति है जिहड़ी ओह ठीक हो जूगी। पर करोना वायरस की जिहड़ी वैक्सीन है उहनूं लैके हजे भी काफ़ी स्थिति है जिहड़ी ओह शहरां दे विच भी तनावपूर्ण बनी हुई है, पिंडां दे विच तां है ही। करोना वैक्सीन है जिहड़ी ओह नहीं पहुंच रही आम लोगों तक, लाइनां लगदियां ने और बहुत सारे सूबे ने जिहड़े ओह वैक्सीन लैण दे लई एक दूजे तो मूहरे भज रहे ने जी। ममता बैनर्जी नूं मोदी होनी मिलन गए जी, किवें होई मिलनी फिर? जी 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 गिल साहब, जिहड़ा पिछले दिनां दे विच तूफान आया जिसने उड़ीसा ते पश्चिमी बंगाल दे विच काफ़ी नुकसान आया जिहड़ा ओह कीता। यास तूफान जिहड़ा ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮਿਦਨਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਈਕੁੰਡਾ 에ਅਰਵੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਮਿਲੀ ਮਹਿਜ਼ 15 ਮਿੰਟ और 15 मिनटां दे विच उहने नुकसान जो होया उहदे दस्तावेज ते वो सारा कुछ डॉकूमेंट फड़ाए और उत्थों तुरदी बनी। प्रधान मंत्री उहदे नाल मीटिंग करनी चाहुंदे सीगे
ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖਫਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਵਾਡੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਔਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਛਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, JP ਨੱਡਾ ਵਰਗੇ, ਸੁਵਿੰਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜੀ 11। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋਗੀ ਰਾਜ, ਰਾਮ ਰਾਜ, ਔਰ ਉਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕਾ ਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫਲੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੂਹ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਖਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਰਈਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਧੂਲਤਾ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ COVID-19 ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸੋਨੀ ਨਾਂ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੱਲੀ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ PPE ਕਿੱਟ ਪਾਈ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਕੱਲੀ ਨੇ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੱਡਾ ਖੋਦਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਮੈਂ ਖੱਡਾ ਪੱਟੀ ਗਈ। ਔਰ ਕਬਰ ਪੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰ ਆਈ। ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 4 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮੇਂ ਸਭ ਹੋਤ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮੇਂ ਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਥ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਰੇਨ ਮਹਿਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇਨ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਧ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦਿੱਤਾ, 150 ਬੰਦਾ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦਾ 150 ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਸੋਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗੀ, ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਈਏ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ
ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸੀ ਬੈਠਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜਾਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਵੀ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਸਾਨ ਅਸਲ 'ਚ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ 200-300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਣੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 100-150 ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੀਏ। ਤਾਂ ਚੋਣ ਬਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਜਾਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਲਕ ਰਾਜਨ ਖੜਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਨ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ JP ਅਗਰਵਾਲ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ। 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਊ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੂ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂ। ਸੋ ਇਹ ਟੀਮ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ। ਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਸੁਣਾਇਓ ਕਿ ਅਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਅਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਉਹ ਧਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਕਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਮਾਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ 38 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਤੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਮੇਨ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 38 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆ ਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 9:15 ਵਜੇ ਫੇਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸ ਕਰਤਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀਰ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਖਾਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਵਾਈਟ ਹਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਥੁੜਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਲਾਸਕਾ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਰਸ ਤੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ। ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਹੁੰਜਨ
ਬਾਈ ਹੰਜਨ ਐਂਡ ਗਰੁੱਪ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਰੂਟ ਹੈ। ਜਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ ਨਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਈਓ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਐਡੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਬਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਈਦ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਦਦ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਉਜਾੜ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 5 ਮਸਟੰਡੇ ਕੋਈ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦ ਮੁਰਥਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦ ਉੱਥੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦ ਉੱਥੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਤਿਉ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਉੱਥੇ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਆ ਸਦਾ ਹੀ। ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਦ ਜਾਮ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੁੱਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੁੱਕਾ 3 ਦਿਨ ਤਾਂਡਵ, 3 ਦਿਨ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਠਾਕਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ 70,000, ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਜੀ, ਸਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਠਾਕਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਮਧਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਲੋਕ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਉਦਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ, ਉਦਣ ਇਨਸਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਣੇ ਇਹ ਕਬਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, 6 ਜਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਦਰੋਗਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੂਬਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੂਬਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਆ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਆ, 2 ਸੂਬੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਠ 'ਚ ਜਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆ, 2 ਹੋਰ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, 10 ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, 12 ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਾਊ ਕਿੱਧਰ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਛੱਡੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਖੋਈ ਲਿਆਓ, ਜੇ ਲਿਆਓ, ਬੋ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ ਹੱਥ ਵੱਢਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਬੰਦੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਡੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ? ਜਦ ਉਹੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ? ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ MP ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੱਗਰ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖੁਣੋ, ਚਾਹੇ ਆਤਰ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟੋਕਾ ਹੋਊ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਵਿਸਿਨਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਸ਼, ਆਹ ਧਰਤ ਜਿਹੜੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਪਲ ਲੀਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਹਲੇ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਕੂਪ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਚਰਚਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। 1984 ਦਾ ਕੈਂਡਲ ਵਿਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਆਹ ਹੋਇਆ, 3 ਦਿਨ ਹੋਇਆ, 4 ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਰਾਈਟ? ਮੈਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂ? ਜਦੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਗਲ ਮਾਗਲ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, 2 ਹੋਣ, ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕੇ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੜੀ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ,
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸੁਨੇਹਾ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਕਿ ਹੱਥ ਵੱਢਾਂਗੇ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਹੱਥ, ਜਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ MLA ਤੇ MP ਨੂੰ, ਲੋਕਲ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ, ਭਜਾਉਣੇ ਨੇ ਬੀਹੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜੈਪੁਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨੰਦੇੜ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਜਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੂਰਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਦੋਲਨ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ? ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਤੀਆਂ? ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰਦੇ। ਕੌਣ ਆ ਗਏ, ਕੌਣ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਭੀੜ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੌੜਾਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਾਊਡਰ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਗੈਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿੰਦੇ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਊ, ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਊ। ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ, ਠੂਹੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। 36 ਵਰੇ 37 ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਤੁਰ ਪਏ ਜਦ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 84 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਖਸਲਤ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਲੈ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਫੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪੜੋਗੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਏਰੀਏ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ। ਕੋਈ ਦੱਸੂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਬਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪਜੀਸੇ ਗਏ ਉਹ ਰੋ ਪਏ, ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਦ ਅਵਲਾ ਦੀ ਹੂਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਬੈਣ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਛਈ ਛਈ ਛਈ, ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਡਾਂਗ ਵਾਲਿਆ ਰੰਨ ਬਸਰੇ ਨੂੰ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਗਲੌਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਪੰਤ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ, ਉਹ 'ਚ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਥੱਲੇ ਉਸ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੀਰਾ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹ ਕੁੱਟਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਠੂਏ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ MLA ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 60,000 ਖਰੇ ਡੋਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ
ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਉਦਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ $1 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢਣ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਠੂਆ ਰੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਵਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸ਼ਵੀਹਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਵਾਂ, ਆਂਧਰਾ ਹੋਵੇ, MP ਹੋਵੇ, UP ਬਿਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਸ ਧਰਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਪਟ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਔਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰੀ, ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਟਵੀਟਸ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਲਈ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਊ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ। ਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਮੇਜਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਔਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖੇਵਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਲਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਅੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਵਰਤਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਗਰੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਭੌ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਵਰਤਾਰਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸੁਚੱਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਨੌਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਢਾਲਦੇ। ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਔਨ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਔਨ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਇੱਕ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਤੇ 107A ਦੇ ਖੂੰਜੇ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਗੇਟਵੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਐਲਿਓਰ ਵੈਂਚਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਰਟ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਣੀਆਂ। 23,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਇਨਡੋਰ ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 5 ਫਲੋਰ ਥੱਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਲਾ ਭੱਬਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਵਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 5 ਫਲੋਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ thegrandkg.com ਗ੍ਰੈਂਡ ਔਨ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਐਲਿਓਰ ਵੈਂਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 778-730-1000 7787301000 778-730-1000। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਧਰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਓ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। 778-730-1000 thegrandkg.com ਇਹ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਤੇ, ਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਔਨ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ। ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਨਾਲ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਪਾਵਰ ਕੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 604-230-8776। ਹੁਣ ਖਾਦ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਤੀ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਦ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲਾ, ਘੁਲਿਆ ਘਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਰੀਆ ਵਰਗਾ ਗ੍ਰੈਨੂਲਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਣੇਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਬੇਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਔਰਚਰਡ ਹੈ, ਬਾਗ ਨੇ ਫਲਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਖਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 604-230-8776। ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਚੂਰ ਹਰਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ 604-230-8776। ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਕਨੇਡੀਅਨ ਆਇਲ ਚੇਂਜ 604-590-2580 ਨੰਬਰ ਹੈ। 6480 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਰਡ ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਆਇਲ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਵਾੜਨੀ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨਿਓ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 604-590-2580 ਗ੍ਰੇਟ ਕਨੇਡੀਅਨ ਆਇਲ ਚੇਂਜ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ। ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਕੀ ਸੀ? ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ 1890 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1969 ਤੱਕ ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਜਵਾਕ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨੂਇਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਜਵਾਕ 30% ਕਰੀਬ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਦਾ। ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਰੇਪ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਕੁੱਟ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ, ਟਰੁੱਥ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੇ ਅਤੇ ਵੋ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 215 ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ 4100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। 215 ਜਵਾਕ ਲੋਕਲ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਡਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਪੈਨੀਟਰੇਟਿੰਗ ਰਡਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਸ ਜਦ ਦੀ ਇਹ ਆਈ ਆ ਖਬਰ, ਹੁਣ ਬਸ ਸੱਪ ਸੁੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਹ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਬੜਾ ਸਾਊ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਗੌਨ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਤੱਕ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੋਪ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋ। ਪਾਦਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਕਲੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ। ਕੁਛ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਬ ਲਏ। ਲੋਕਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਚਰਚ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਬ ਲੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਇਹ। ਸੋ 80 ਸਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਧਰਤ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਲੱਭ ਗਏ 215 ਜਵਾਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਜਰ ਲੱਭਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗੀ ਗੱਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਸੀ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਟਰੁੱਥ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਜੜ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਐਡੇ ਮਤਲਬ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਐਡਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਈਲੈਂਡ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਰਦਰ ਨਾਰਥ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵੇਖਿਓ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਪ 60 ਸੀ, 60 ਸਕੂਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। 60 ਸਕੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 60ਵਿਆਂ 'ਚ 1951 ਤੋਂ 91 ਤੱਕ 35,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਵਾਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਫੋਸਟਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ। ਫੋਸਟਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹ 35,000 ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਸਕੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਫੋਸਟਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਤਾ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹਨੀ ਸੀ। ਭੋਰਾ ਪਰ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਖਿੰਝ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਵਰਲਡ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਸਭ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 60 ਸਕੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੋਸਟਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਕ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਫੋਸਟਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ।
ਜੰਮ ਕੇ ਜਵਾਕ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਤ ਡਾਂਗ ਖੜਕਦੀ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਨਿੱਤ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਕੂਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ, 911 ਹੋ ਗਈ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾਊ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਊ। ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰੇਤ ਹੈ, ਉਹ ਚਾੜਦੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਗਈ ਸੀ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਮਲਮਲ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ। ਬੋਲ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਮਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਲਾਈ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪੱਟਣ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਜਵਾਕ ਲੈ ਗਈ ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਫਿਰ ਤੜਫਦੀ ਫਿਰੇਂਗੇ ਵਿੱਚੇ ਆਪੇ ਦੋਤਿਆਂ ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਧਰ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਾ ਚੌਂਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦੀ ਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ, ਦਿਖਦਾ ਨਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਉਹਨਾਂ ਫੋਸਟਰ ਕਿਡਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 2.5 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨਾ ਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। 5-7 ਜਵਾਕ ਰੱਖ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਆਪ ਹੀ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਜਵਾਕਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ। ਜਵਾਕ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਪੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਜਵਾਕ ਉਹ ਜੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊ, ਉਹ ਬਹੁਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ। ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਏਰੀਆ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਊ, ਬਸ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਆ ਲੱਭ ਲੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ 215 ਜਵਾਕ ਦਬਤੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਮਰ ਗਏ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਬਤੇ, ਮਰ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ। 4100 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ। 4100 ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਟਰੁੱਥ ਤੇ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ 4100 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਆ 215 ਹੋਰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਖੋ, ਖੁੱਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੇ ਦਬਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਸੈਮ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਜੀ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਬੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ 'ਚ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਆ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਈਲਡ ਵੈਸਟ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨੇਟਵਾਲਾ ਦਾ ਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਲਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਚੇਂਜਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੈਮ ਜੀ। ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ
ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਹੂੰ ਇਹ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਨਵੇਂ ਹੈ। ਹੂੰ ਔਰ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੂੰ ਜਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਹੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਲੋਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੂੰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਚੰਗੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੋਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਮਾਤ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਰੋਜ਼ ਘਾਣ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਧਾੜਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸਮ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਹੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਲ 'ਚ ਚੋਰ ਹੀ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਜ ਆਇਆ? ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਚੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਥਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਚੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਭਾਰਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਿਆ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੇਸਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਰਾਊਂਡ 2000 ਅਰਲੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਹੀਅਰਿੰਗਸ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਬਾਅ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ 16 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਨਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪਿਨਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਪਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੈਮਰੂਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਟਵਾ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਪਿਨਰ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਵਾਸਨ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਬੈਂਡ ਦੀ ਉਹਦੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰ ਬਦਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹਜੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੁਨੀਲ ਜੀ। ਸਟਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਥੋੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਪਾਵਾਂ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪੇ ਦਾ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ 11 ਕੁ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਾਲੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ 11, 12, 13, teen ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਜੀ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਜੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਦਾ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਰੋਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਟਾਰ ਗੁਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਸ ਬਾਰੇ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਵਾਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੋਰਾ ਸਟਾਈਲ ਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੈਵੇਜ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਢੇਰ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਡ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਫੋਰਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈ ਮਤ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਾਈਟ ਮੈਨਸ ਬਰਡਨ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੋਲਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪਾਵਰ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਿਲੀਜਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਤਾ, ਵੀ ਐਂਗਲੋ ਸੈਕਸਨ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆ ਕੌਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗਲੋ ਸੈਕਸਨ ਕੌਮ US ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਵਾ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਮਰਡਰਰ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਡੇ ਦਾ 36-20 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਹਦਾ ਸਟੈਚੂਟ ਆਫ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਐਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੂਗਾ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਮਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਹਾਰਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ? ਪੈਸੇ ਡਾਲਰ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਡਾਲਰ ਹਾਰਪਰ ਦੇ ਨੇ, ਡਾਲਰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਆ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਬ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹ ਵੀ। ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਕਾਲਰਸ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 2016 ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੋਰਸ ਵਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਪੁਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਣੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘੜੀਸ ਕੇ ਹੈ ਜੀ ਧੂਮ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਬੱਚੇ ਦੌੜ ਕੇ ਬੈੱਡ ਥੱਲੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੈੱਡਾਂ ਥੱਲੇ ਲੁਕ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਮਾਰ ਕੇ, ਡੰਡਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਘੜੀਸ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਗੁੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਬੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭੱਬੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਇਰਸ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੌਰਚਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਟਲ ਟੌਰਚਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਪਾਦਰਣਾ ਜੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚੋਲੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੋਪੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਬਨਾਂ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਂਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਨਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਉਧਰ ਮਾਪਾ ਤੜਫਦਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਬੱਚਾ ਤੜਫਦਾ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਜਾਉਣੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੋਚੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਟਰਾਮਾਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਖ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ ਯਤਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। 1996 ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ। 1996 ਚ ਆਖਰੀ ਸਕੂਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੱਜ ਬੰਦ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ 6 ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ 6 ਚੀਫ ਸੀਗੇ, 6 ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਚੀਫ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬੈਜਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟਰੀਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਜੱਜ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੋੜੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1902 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1913 ਤੱਕ ਰਿਚਰਡ ਮੈਕਬਰਾਈਡ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਿਚਰਡ ਮੈਕਬਰਾਈਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ BC ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰਿਹਾ 13 ਸਾਲ। ਉਹ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਰੌਬਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਜੌਨ ਰੌਬਸਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੈਂਗ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਡਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਡਾਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਜਰ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੇਮ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਲੋਕਲੀ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਮਤਲਬ ਡਿਲੇ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨੀ ਸੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਘਾਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਾਗੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ 215 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰਾ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ 264 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਹਾਈਵੇ 1 ਤੇ
ਸਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਕਅਪ ਆ ਮਾਊਂਟ ਲੀਮਨ ਤੱਕ। ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਕਰਿਓ ਚੈਨੀ ਵੈਨਜੈਕ, CHANIE ਵੈਨਜੈਕ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ -30 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਨੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਲੇਨ ਦੇ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਉੱਥੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। 54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੈਨੀ ਚਾਰਲੀ ਵੈਨਜੈਕ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਧ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਇਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਆਉਣਾ ਫੇਰ 9:15 ਵਜੇ।